నలుగురు దేవరికలు నలుగురు సేకరికలు 14 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಓ ತಂತ್ರದಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ ಪೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಾಂದಾಂಜು ಮೈತ್ರಾಲ್ ಪಟ್ಟಾಂದಾಂಜು ಆರ್ಆರ್ ತಳಿ ಹೋಬಳಿ 18 ನಾಗಂದಾಂಜು ಹಿಮಬಂಡಾರಿ ಮಂಜರೈ ದುಗಬಂಡಾರಿ ಕುಂಜನ್ ಚೌಟ ಮುಂಡಸೆಟ್ಟಿ ಏರುಂಡು ಚೌಕದ ಕಲ್ಟಿ ವಾರ ಮಂತಿರ್ಲಿ ಏರಿಯ ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ನೂರು ಕನ್ನಡದಾರೆ ಆಂಜವೇ ಆನಿ ಅಂಕುಲು ಮೇಕಿಲೋ ಕೊಡದು ಭೂಮಿಲೋ ಕರೆ ಊರ್ಲು ಒದಿಪು ಮಾಡ ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಮೇಡು ದುಂಬಿ ಅಂಕುಲು ತೆನಕಾಯಿ ಬಾಗೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಾಯದರ ತಪ್ಪು ಮಾಯದ ಮಂಗಿಡು ಬತ್ತದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದರ್ವೇದ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಂತ್ರದಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಆನಿದಾಯ ಬಬ್ಬರಿ ಅಂದ ಬಣ್ಪುಣಾಯ ಒಂಜಿತಾರಿ ನಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿತಾರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ದೆಕ್ಕರನೈನ ಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರ್ತಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಂಡ ಎಂಕಲ ಗಂಚಿ ಕಡಪರು ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳ ನೀರನ್ನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಣ್ಣು ಕೂದು ಪಡ್ಪುಣಂಚಿನಿರಾದೆ ಆನಿದ ದಿನೋಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೋರ್ಜತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇದು ಪಡ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿರಾದೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನಿದ ದಿನೋಟ 14 ತುಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಕಲ್ಲ ಮಾಯದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲು ಮಾಯಕಾರರಿದ್ದು ಪಡ್ಪುಣಂಚಿನಿರಾದೆ ಬೊಳ್ಳ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊರ್ತಡು ಎಂಕಲಿಗಾಂಡು ಒಪ್ಪಂದ ಅತ್ತೆ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಬರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಣ್ಣಮೇದ ಭೂವೇದ ದಿನ ತಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಂಕಲ್ನ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ನತ್ತದಂತಿರ್ತಾರೆ ಈರೆಗೆ ಕೊರಿ ಅಪ್ಪಣವು ಅನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ನಿಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಂಕಲು ಏಕರಾಸಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸರ 4 ಗ್ರಾಮ 2 ವರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹಾಕಿಂಚಿ ಭೇಟಿ ಅದೇ ಬಬ್ಬರಿ ಎಂಕುಲು 14 ಸೈಕಡ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಾಲ ಅತ್ಯಂತಿರ್ತಾರೆ
ಅಂಚಾನಗವಂತ ಕಾಲನ ಮೀರ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಚಾಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇರಣ ಕೇಳ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಾನಗ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಧೂಳಿ ಮುರ್ತೊಡತ್ತೆ ಅಂಜ ಸಣ್ಣದಾರೆ ಆವಡ ತಂತ್ರದಾರೆ ಆವಡ ಆನಿಕೋರಿ ಅಪ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಾಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿಗಿಡ 4 ಗ್ರಾಮನ 2 ವರ್ಣಲ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಒಪ್ಪಿತು ಪರಿಹಾರ ದಾಂಡ ಸರ್ವಜೋಸಿತ್ತು ನೆಡು ಮಾಯಿಡು ಪರಿಹಾರ ಬತ್ತಿಂಚು ಮುರ್ಪಳ ಕೊಣವ ರಾಜ್ಯ ಸರುಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚು ಮುರ್ಪಳ ಕೊಣವ ರಾಜ್ಯ ಸರುಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚು ಮುರ್ಪಳ ಕೊಣ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಕಿರ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಹುವೇಟ ಸರ್ವೇರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸರುಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚು ಮುರ್ಪಳ ಕೊಣವ ರೆಡ್ ವರ್ಣಗಳ ವಾರ ನೂರುಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸದ ಸರ್ವೇರಡ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚು ಪುಪ್ಪಳ ಕೊಣವ ಆಂಜವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೇರಡ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚು ಪುಪ್ಪಳ ಕೊಣವ ರೆಡ್ ವರ್ಣಗಳ ಇವರ ಬತ್ತಿಂಚು ಪುಪ್ಪಳ ಕೊಣವ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಓ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಮಂಜರೈ ದುರ್ಗ ಭಂಡಾರಿ ಮುಂಡಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಜನ್ ಚೌಟ 2 ವರ್ಣಗಳವರ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ 14 ಒತ್ತಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾಲದ ಐಸ್ರಾಲ್ ಉತ್ಸವ ಒಳಪಂಚಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತತೆ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ 14 ಒತ್ತಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾಲದ ಐಸ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಒಳಕೊಂದು ಬರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಬಬ್ಬರಿಗಲಿ ವಾರಡು ಆಂಜವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೇರ್ ಕೊರ್ಪಿಂಚಪ್ಪಣರಡು ವರ್ಣಗಲಿ ವಾರ 14 ಚಾಕಿರ್ದಾಗ್ಲಗಲಿ ವಾರ ಅವಡು ಎಂಚ ಆನಿಯಂಕುಳು ಮೇಕೆಲು ಕೊಡುದು ಭೂಮಿ ಲೋಕ ಕರೆಯುವುದು ಮುದುಪುಕು ಮಾಡ ಅಸ್ತಮಾನದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಡಲ ಪ್ರಥಮಗಿಂಕುಳು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅರಗದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ 14 ಭೇಟಿ ಆತನಂತ ನೀನು ಅರಮಾಣಿಸುವರಿಗೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ಭೇಟಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಭೂಯದ ದಿನ ತಾನೆ ಅಂಚಾನಗ ಎಂಕುಲ್ಲ 14 ಸರಿಕಡ ಅವನುವ
സന്തോഷം തന്നെയാകുന്നല്ലോ. ഏതാനും അല്ലെ ഇത്തരം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ കോട്ടയ്ക്ക് അമ്മയായിട്ട് കൊട്ടം വന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ മാതാവ് അല്ലെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കണ്ടുവല്ലോ നിങ്ങള് അല്ലെ മടാചൗധരി മടാജ മാലിംഗേശ്വരി വന്നിരിക്കുന്നതായ വലുതായി പോരുന്നതായ ഭൂമിക്കകത്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാനും അല്ലെ മാതാവിനെ ഒരു ദിനം കണ്ടേക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും പറ്റിക്കരകരെയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെയാകുന്നു അല്ലെ ഈ മാതാവ് അല്ലെ ശോഭിതമായിട്ട് അല്ലെ വാഴേണ്ടതായ ഭാഗ്യമല്ലാതെ അതിനും അല്ലെ ഏതാനും വരുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതായ ബ്രഹ്മത്തിനും ബ്രഹ്മത്തിനും ഒരു വഞ്ചാശരിക്കും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനും അകതാര് കൂടാതെ ഇട്ട് തക്കവണ്ണം മാതാവ് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ഇടവാണ് ഇടവക്കാരെന്നിരിക്കുന്നതായ വലുതായി പോരുന്ന അഭിമാനമുള്ള എത്രകാലുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ വടാചന്ദ്രീ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് തന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടോ ആയിരിക്കട്ടെ. ഏതാനും ഈ സ്ഥലം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് കലിയുഗമാകുന്നല്ലോ തന്ത്രി അല്ലെ കലിയുഗത്തിങ്കല് അല്ലെ ദൈവനാസ്തിയെന്നും അല്ലെ പ്രതിഷ്ഠ കരിങ്കല്ലെന്നും അല്ലെ തുളസി കാടെന്നും അല്ലെ ഗുരു മനുഷ്യനെന്നും അല്ലെ അതിനിടയിൽ വരുന്നതായ പരിണാമങ്ങളൊക്കെ കാലം അല്ലെ മാതാവ് കട്ടിയകലയെ നീക്കിയിട്ട് അല്ലെ ശോഭിതമായിട്ട് വിളങ്ങേണ്ടതായ ഭാഗ്യം അല്ലെ ഈ സ്ഥലം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ ഏതാനും അനുഭവം കൊണ്ടും അല്ലെ ആറിലെത്തുന്നതായ കരം കൊണ്ടും അല്ലെ പതിനാലും തിരിക്കുന്നതായ ഏതാനും ഈ സ്ഥലം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ പത്തിനത്തിൻ്റെതായ കരം കൊണ്ടും അല്ലെ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ടല്ലോ കർമ്മങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ ഏതാനും അല്ലെ സന്തോഷം തന്നെയാകുമല്ലോ ഏതാനും കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം തികഞ്ഞു മുഖപ്പുലർന്ന് കാണാനുള്ളതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം അല്ലെ മാതാവുണ്ടാക്കി തന്നു. ഏതാനും സന്തോഷം തന്നെയാകുന്നല്ലോ. ഏതാനും അല്ലെ പത്തിലെത്തിയതായ കാർദോൻ പൂജാരി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേതാനിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാനും ഇസ്ഥലം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ ശോഭിതമായിട്ട് വിളക്കേണ്ടതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം അല്ലെ മാതാവ് അല്ലെ ഒത്തും കൂടിയിട്ട് അല്ലെ ഒത്തും കൂടിയിട്ട് ഞാനും എന്റെ കാര്യക്കാരനും അല്ലെ ഏതാനും അല്ലെ ഇരുവർ ഭൂതങ്ങളും അല്ലെ ഒത്തും കൂടിയിട്ട് അല്ലെ പത്തിലെത്തിയതായ അല്ലെ ഏതാനും കാർദോൻ പൂജാരി വർഷങ്ങളെ ഏതാനും ഒരു അഭിമാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ അനുഭവപ്പെട്ട് അല്ലെ പൂജാരി എന്നിരിക്കുന്നതായ വർഷങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മാതാവ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് കാണാനുള്ളതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം മാതാവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഏതാനും പറയാനുണ്ടോ അല്ലെ വടാചൗധരി ഏതാനും ഈ സ്ഥലം ഭേദമായിട്ട് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ നാഴികയാണെന്ന പേർക്ക് അല്ലെ ഏതാനും അല്ലെ എന്റേതായ തന്ത്രിക്ക് അല്ലെ ഒരു ദിനം കഴിച്ചു പോരണമെന്നിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ മൊഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ സന്തോഷം തന്നെയാകുന്നു. ഏതാനും ഹൃദയമാകുന്നതായ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ലഭിച്ചോളം വേണ്ടും യാതൊരു വിഘ്നം കൂടാതെ ശോഭിതമായിട്ട് വിളക്കേണ്ടതായ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഏതാനും വെറുതെ ഏതാനും കർത്താക്കം വരും അല്ലെ വിശ്വകർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുണ്ടോ. ഏതാനും ഏതാനും അല്ലെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നൊന്നും തന്നില്ല എന്നിരിക്കുന്നതായ അംഗത്തൊന്നും വേണ്ടട്ടോ അല്ലെ യുവതകളെ ഏതാനും ഒത്തും കൂടിയിട്ട് എന്റേതായ ജമാഅത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഇല്ലേ. ഏതാനും അല്ലെ എല്ലാവരും അല്ലെ മാടായി നഗരം തിരിക്കുന്നതായ വലുതായി പോരുന്നതായ സ്ഥലക്കൂറിൽ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വടാചന്ദ്രി മഞ്ജുനാഥൻ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അല്ലെ മാതാവിനെ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചല്ലോ. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ. ഏതാനും സന്തോഷം തന്നെയാകുന്നല്ലോ ഇപ്പത്തേക്ക് വേറിട്ട് പറയാനുണ്ടോ. ആയതുകൊണ്ട് ശോഭിതമായിട്ട് വിളക്കേണ്ടതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം മാതാവുണ്ടാക്കി തന്നേക്കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി 14 ಕಿಲಿವಾರಾವ್ ನಂತರದಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಆಂಜವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೇರ್ ಕೊರ್ತಿ ಕಪ್ಪಡ ವರ್ಣಬಲಿವಾರಾವ್ ಇಂಚ ಎಂಟು ಸರಿಕರಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟು 4 ಧರ್ಮಾಣಿಸುವರಿಗೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾವಲ್ಲಿ 14 ಕನಗ ಆವಟ್ ಇಂಥ ಭೇಟಿಯಾವಣ ಆನಿಗೋರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಪತ್ರಿಕಾಲ
ഏതാനും അല്ലെ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലത്തിരിഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പം വളർന്ന് കാണാനുള്ളതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം മാതാവ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും അല്ലെ ഹൃദയമാകുന്നതായ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് നമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതാനും ഈ മാതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കണമെന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തി തന്നെയാകുന്നത് അല്ലെ. ഏതാനും മഞ്ജുനാഥ് എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം കൊണ്ടും അല്ലെ ഏതാനും വടകരം അലിംഗേശ്വരം എന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഏതാനും ഇന്നേവരേക്കും അല്ലെ തന്ത്രിയുടേതായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്ത്രകരങ്ങൾ കൊണ്ട് ശോഭിതമായിട്ട് വിളങ്ങേണ്ടതായ ഭാഗ്യം മാതാവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ജനം ഇങ്ങനെ അല്ലെ അങ്ങേറ്റം വരെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചേക്കണമെന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും ഇന്നേവരേക്കും യാതൊരു വിഘ്നം കൂടാതിട്ട് തക്കവണ്ണം മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിക്ക് ഏതാനും പത്തിലത്തിലുള്ള പൂജാരി മനുഷ്യങ്ങളെ ഏതാനും അല്ലെ സന്തോഷം തന്നെയാകുന്നല്ലോ അല്ലെ. എനിക്ക് അല്ലെ മൂന്നാം മുക്കാലി നാഴികയാകുന്നു അല്ലെ. അല്ലെ ഇരുപൂതകളെ ആയതുകൊണ്ട് ഏതാനും ഏവരോടും വെട്ടിലത്തോടും തന്നെ അല്ലെ. ഏതാനും അല്ലെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല പിൻമുഖം തന്നില്ലാന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏതാനും ആറില്ലത്തിൻ്റെതായ കരം കൊണ്ടും അല്ലെ 15 കരം കൊണ്ടും അല്ലെ ശോഭിതമായിട്ട് വിളങ്ങേണ്ടതായ ഭാഗ്യമെല്ലാം അതാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിക്ക് ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಕಥೆ ಏನು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನೇಮೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു 1200 1300 വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാൽ പാടാങ്കര പോതി പാടാങ്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഭഗവതി അമ്മ ബടാജയ്ക്ക് വന്നിട്ട് തന്ത്രിയിൽ പൂനീര് എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ തന്ത്രി പൂനീര് കൊടുക്കാൻ വയസ്സില്ല തരണില്ല അഞ്ചലിന്. അങ്ങനെ അർഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ജാഗക്ക് വന്നിട്ട് ഉള്ളങ്ങത്തെ പാടാങ്കര ഭഗവതിന്റെ ഗണ്ട കണക്കുള്ളിൽ ചെല്ല അണക്കൊരു താനം അണക്കൊരു ഇരിപ്പിടമാനായിട്ട് ഒരു താനം കെട്ടിയിട്ട് തരണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗണ്ട കണക്കുള്ളിൽ ചെല്ല ഗണ്ട കണക്കുള്ളൂ ആ താനം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ പാടാങ്കരൻ്റെ ഒക്കത്തെ ആയിട്ട് പോദ്യം പൗർണാലിമായ എല്ലാം ഒക്കത്തെ ഇരിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ഈ താനം പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പാടാങ്കര ഭഗവതി ഈ മലാമന ചതിക്കോന്ന് ചൊല്ലിട്ട് ആയിട്ട് പോതി കോളിയൂരിലെ ശങ്കരനാരായണ ദേവന് ചെല്ല നീ ഇപ്പോൾ കോതിയായിട്ട് കൂതണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അമ്മ തന്നെ അങ്ങനത്തെ അനുവാദത്തിന് മുഹൂർത്തവലി വെച്ചിട്ട് കോളിയൂരിലെ ശങ്കരനാരായണ ദേവ കോതിയായിട്ട് കൂതുന്നു. കോതിയായിട്ട് കൂതിട്ടാകുമ്പോക്ക് താನು പൂർത്തി ആനില്ല മാടാനില്ല പാതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗണ്ട കണക്കുകൾ എല്ലാം അളക്കിയിട്ട് പോകുന്നു വെളിയായെന്ന് ചൊല്ലിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പാടാങ്കര ഭഗവതി ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോക്ക് കോളിയൂരിലെ ശങ്കരനാരായണ ദേവ കോതിയായിട്ട് കൂതിനി. അങ്ങനെ നമുക്ക് അർശത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ശങ്കരനാരായണ ദേവനിൽ ഒന്നും കേൾക്കാതെ നടുക്കോരി ചവിട്ടിയിട്ട് ആയിട്ടായ പിന്നെ സമാധാനം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗൊന്താന്ന് സംഗതിങ്ങനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഊടക്ക് വന്നിട്ട് നിലവൂരിനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ പോകുന്ന ബടാജಲ್ಲಿ തന്ത്രിനെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്ത്രി ആയെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഇവിടെ ഉത്സവം കഴിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അവിടുത്തെ ത്രിപുര സുന്ദരി ആയിട്ട് നിലകൂറിയിട്ടുള്ള പാടാങ്കര ഭഗവതി ആ ബിംബത്തിനെ സിരിബിംബത്തിനെ കൊണ്ടിട്ട് കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കത്തെ നിന്റെ തിരിയോളം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യൻ്റെ കരിമണി മൂക്കുത്തി എടുത്തിട്ട് അവ വർണ്ണത്തിന് മുന്ന വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഗൂഡിലിരിക്കണം. ഈ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഴിക്ക് നിന്റെ തിരിയോളം ഭാര്യൻ്റെ കരിമണി മൂക്കുത്തി എൻ്റെ സിരിബിംബത്തിന് വെച്ചിട്ട് ആ ഉത്സവം അവിടെ ആവണം.
ആ ഉത്സവം എല്ലാം ആയിട്ടായി പിന്നെ അതിന് അങ്ങനെ ഊടക്ക് പേരാമ്പുള്ളി ഭഗവതി അമ്മന്റെ പാടാങ്കരന്റെ ഊട പണിയിട്ട് നമുക്ക് അത് കോട്ട കെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പാതിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് കോട്ടലമ്മായി അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ആ തന്ത്രി അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് 20 ഭൂതങ്ങളും ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಲ ಎಲ್ಲ ತೆನ್ನಿಟ್ಟು ಊಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಳೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ ಬಬ್ಬರ ഒരു ജാതിന കുഞ്ചിലും ഒരു ജാതിയിൽ പള്ളി തൊടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെ പതൻ്റെ അപ്പുറത്തിന് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ആക്കണമെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ബബ്ബർജൻ വയസ്സാದ അമ്മക്ക് അവിടെ അവർക്കും 20 ഭൂതങ്ങൾക്കും ബബ്ബർജന് അവിടെ ലടയായിട്ട് അമ്മക്കും ആ വിഷയം കോട്ടലമ്മക്ക് കൊന്തായിട്ട് കോട്ടലമ്മ ബബ്ബർജനെ അനുവാദം ചെല്ലുന്ന അവർ ഇങ്ങനെ ശക്തി ദൈവശക്തി ഉള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബബ്ബർജ അവരെ രണ്ടാളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൂടെ കോട്ടലമ്മൻ്റെ ഭേട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടലമ്മ ചെല്ലുന്ന ഇന്നത്തെ നാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മാടാണ്. ആ മാടത്തിൽ കന്നിമൂലയിൽ പഞ്ചപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പൗനാലി മായക്ക് ഒരു സ്ഥാനമാനം തരണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇടീ പാഴ്പാണ്ഡാരം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ഭേട്ടിയായിട്ട് അതിന് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവം തളത്തിൽ ആനങ്ങത്തെ ആ മാടത്തിൽ ആനങ്ങത്തെ ഉത്സവത്തിന് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് അന്ന് കൊടുത്തങ്ങത്തെ അനുവാദം കോട്ടലമ്മ ചൊല്ലെങ്കിൽ പാടാങ്കര പോതിക്ക് 3 പേരുണ്ട്. പാടാങ്കര ഭഗവതി, ത്രിപുര സുന്ദരി, കോട്ടലമ്മ. ബടാജലി ത്രിപുര സുന്ദരിയായിട്ട് നിലവൂരിനി, ഇവിടെ കോട്ടലമ്മ ആയിട്ട് നിലവൂരിനി, ഉദ്യാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാടാങ്കര ഭഗവതി നിലയായിട്ട് നിലവൂരിനി. ഇത്ര ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേൽക്കൂര ഇപ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മേൽക്കൂര എപ്പോ ആന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് ഇനി ആവുന്നില്ല. ചെല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ മാട് ആണെങ്കിൽ അന്നെ ആവണ്ടി അന്ന് ആവാതനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എത്ര 1000 ആണ്ട് പോയാലും ഇത് ഈ ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ. അത് പറഞ്ഞാല് മാത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് 1 ഏക്കർ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടാനി. അതെന്തോ അന്നത്തെ 20 ആണ്ട് കൂടെ കാര്യക്രമം ചെല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്സവം മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാനി. ആ സമയത്തിൽ ആ ജാഗയെല്ലാം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞ ജാഗയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്സവത്തിന് കഴിച്ചണ്ട് ഉള്ളവര് വലിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഉള്ള ജാഗയില്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ള ജാഗയിൽ തന്നെ ആ ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നാളില് സന്ധ്യാവേളയ്ക്ക് ഉദ്യാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് പാടാങ്കര ഭഗവതിന്റെ ഭണ്ഡാരനും ആ ബബ്ബർജന്റെ ഭണ്ഡാരനും ഊടക്ക് എണ്ണുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭണ്ഡാരം ഊടക്ക് വന്നിട്ട് ആയി പിന്നെ അവിടെ തന്ത്രിന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അന്തത്ര ആ ആയുധത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അയാള് ആ ബിംബത്തിന്റെ എതിർഭാഗത്ത് അതിനെ ചാർത്തിന് വലത്തെ ഭാഗത്ത്. അതിന്റെ ശേഷം ആലി ബബ്ബർജന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിന് കൂടെ ആ ബബ്ബർജന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിനെ ചാർത്തിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം അവരെ അറസുലെ ಅಂದ್ರೆ ഉദ്യാര 20 ഭൂതങ്ങൾ വൈദ്യനാഥന് അവരെ ഭണ്ഡാരം വന്നിട്ട് കൂടെ മുടിയെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിലെ ആനങ്ങത്ത 3 മുക്കാളികളികൻ്റെ പൂമുടിൻ്റെ കാളക്കളിയാട്ടം ചെല്ലെങ്കിൽ കളിയാട്ടം തന്നെ. അത് ആനങ്ങത്ത 3 മുക്കാളികളികൻ്റെ കളിയാട്ടോത്സവം. അപ്പോൾ ആ കളിയാട്ടം കൊല്ലത്തിലാണ്. അതിലേക്ക് ഭൂതങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൂടെ അവർ ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാം അനുവാദം കേട്ടിട്ട് പൗനാലി മായനെ ഭേട്ടിയായിട്ട് അവർ പോന്നു. കൂടെ ഭൂതങ്ങളപ്പുറം 3 ചുറ്റി പൂമുടിയും അതേപോലെ കലശപാത്രം അത് 3 ചുറ്റി ഒക്കത്തായിട്ട് അവർ നിപ്പിലാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒക്കത്ത ആ കലശപാത്രം 4 ചുറ്റിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ആയിട്ട് ഏത് ചുറ്റി വന്നിട്ട് അതിന് പിന്നെ കലശപാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് തമ്പ്രാട്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു, പൂവത്തമാറും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. കലശപാത്രം ഈച്ച പിന്നെ തമ്പ്രാട്ടിക്കും പിന്നെ പൂവത്തമാർക്ക് ഭേട്ടിയായിട്ടായി പിന്നെ അവർ ഒപ്പിക കേട്ടിട്ട് പൂവത്തമാർ അതേ ഭൂതങ്ങൾ ഒപ്പിക കേട്ടിട്ട് അവർ ദൂതുകളത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പൂളിയാനങ്ങത്തെ കൈ കണക്ക് അവർ ദൂതുകളത്തിലേക്ക് പോന്നാര്. കൂടെ തമ്പ്രാട്ടി തന്ത്രിക്ക് ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നങ്ങത്തെ ആ നുള്ളക്കുരി മഞ്ഞക്കുരിന പ്രസാദ രൂപത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാം പിരിഞ്ഞിട്ടായി പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെ എതിർഭാഗത്ത് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ എതിർഭാഗത്ത് അവിടെ മെൻസനിപ്പിച്ചിട്ട് മെൻസനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു കോയ്യാറവുണ്ട്. ആ കോയ്യാറവ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം തന്ത്രിനെ കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഗുടി കൊണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം ആ കെട്ടിച്ചേർ അയച്ചിട്ട് ആ കെട്ടി അങ്ങനത്തെ ആള് ദൂതുകളത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരെ പോത്തമാരെ ഗന്ധപ്രസാദം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഊരിന്
ഞങ്ങളെ ഉദ്യാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണ്ടാര ഊർന്നു പുറമടായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോന്നു. പോയിട്ട് അവിടെ അതേപോലെ പൂതങ്ങള് പണ്ടാരന് ഊർന്ന അവരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ധൂപ്പാരത്തി എല്ലാം ആയിട്ട് അവിടെ വെപ്പും ചായയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉത്സവം ഇന്നക്ക് സമാപ്തിയാണ്. അത് ഇപ്പോ കൊല്ലത്തിൽ ഈ തെയ്യംകെട്ട് ഉത്സവം മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്? ഈട ഒന്നുമില്ല. ഈട കൊല്ലത്തിൽ ഇതേ ദിവസം ഉദയത്തിനൊക്കെ വന്നു തന്ത്രി വന്നിട്ട് കൊടിയേറിച്ചിട്ട് കൊടിയേർക്കൊണ്ട് ബടാജനെ വന്നിട്ട് ആ സിരിബിംബത്തിനെ ത്രിപുര സുന്ദരി സിരിബിംബത്തിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു നാളിന്റെ ഉത്സവം സൂര്യ ഉദയത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഉത്സവം തീരോടത്തോളം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഉത്സവം. ഒരു കാലത്തുനിന്ന് ഒരു മോന്തിക്ക് നമുക്ക് അത് ഉത്സവം തീരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് ധ്വനി മീഡിയക്ക്. അതേപോലെ ഇനി മേലക്ക് ധ്വനി മീഡിയ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഒരു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ ആചാര വിചാര എല്ലാം നല്ല ശൈലിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവ് കൊടുക്കട്ട് ഈ ചെല്ലിട്ട് ആ ധ്വനി മീഡിയക്കും നല്ലൊരു പേര് വരട്ട്, അങ്ങനെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടാൻ ചെല്ലിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന. അതും ചെല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ബടിക്കങ്കോടി ബീരമാരെന്ന്, ആ ബടിക്കങ്കോടി ബീരമാരെ ഒരു ദർശനപാത്രി അപ്പൊ ആചാരമായിട്ട് ഒരു 50 ആണ്ട് കൊല്ലം ചാക്കരിയാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സൗഭാഗ്യം അമ്മ ഒതുകപ്പാടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേന്. ഇനിയും ഒരു 100 ആണ്ട് മുറ്റം ചാക്കരിയാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സൗഭാഗ്യം ആ ബീരമള്ളടിച്ചന് നാമ പേര് ബീരമള്ളച്ചപ്പാടാണ്. മുമ്പത്തെ ആചാര ആനേന് മുമ്പത്തെ നാമ പേര് ബാലകൃഷ്ണ അഞ്ചലിട്ട്, ആചാര ആയ പിന്നെ ബീരമള്ളടിച്ച അഞ്ചലിട്ട് ഒരു 50 കൊല്ലം അധികമായി. അയാള് ഇത്ര പ്രായത്തെ ആള് കൂടെ ഉദ്യാരം ആടലില്ല, ഞങ്ങളെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആടയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇരിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ബീരമേള അടിച്ച അപ്പോൾ ആ തമ്പ്രാട്ടി ആൾക്ക് നല്ല ഒരു ആരോഗ്യം കൊടുത്തിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ധ്വനി മീഡിയക്കും അയാൾ നല്ല ഒരു ആസ്വാദം ഇരിക്കട്ടെ. ഉദ്യാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നല്ല ഒരു ആസ്വാദം ഇരിക്കും. നമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചരിത്ര നമ്മളെ ഏരിയമാർ നടന്നിങ്ങനത്തെ നടപടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചോളിനി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ചെല്ലിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തരാൻ ആരെയില്ല. ഓരോ നടപടി നമ്മളെ ഏരിയമാരെ ചെല്ലുന്നതിനെ കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ നടപടി പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങള് 50 കൊല്ലായി. എന്റെ ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഇനി വരുന്ന തലമുറക്കും ചെല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറന്റെ സംഗതി ചെല്ലണം ചെല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചരപ്പാട് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയ മനസ്സം കല്യാണം ചെല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിൽ വേണ്ടി ധർമ്മം ഭക്തി. ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മളെ തൊട്ടങ്ങനത്തെ ദേവീനെ പൂജിക്കുന്ന ആ ദേവി നമ്മളെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇടീ ശരീരത്തിൽ അതേ ഇരിക്കുന്നു ശിവായി, വേറെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ ആ ദേവീൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ചാക്കരാക്കുന്ന അമ്മ, ഞാൻ ജാവുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൈതോത്തിട്ട് അമ്മ എന്നെ രക്ഷണാക്കിരി, അനക്ക് വേറെ ബതിയില്ല, നിങ്ങളെ അനക്ക് ഗതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ബുദ്ധി ജ്ഞാനത്തിനും പഠിക്കാതെ അങ്ങനത്തെ പഠിപ്പിനും ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വിദ്യക്കും അഥവാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ കാര്യഭാഗത്തിനും അപ്പോൾ ആ അമ്മനെ നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിനെ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ എഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ശുദ്ധത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധത്തിലിരിക്കും പറയുന്നേരി, ഇനി നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്നേരി. അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധത്തിൽ ഇരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്തു ഞങ്ങൾ ഈ വളയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് ശുദ്ധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ പെണ്ണുങ്ങ അവർ അറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങടത്ത് നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ജാവീടി നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ തൊട്ട് നേരിടണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയാൻ ചെല്ലിട്ടെങ്കിൽ ആ തെന്നലെ ഒരു ആകാശവാണി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നട വെളിച്ചപ്പാടാ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നോളൂ, ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് വന്നങ്ങനത്തെ ഭക്തർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കി അവിടേക്ക് എൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടോഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നെനപ്പും ആ ദേവി തരുന്നു. ആ നെനപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞോണ്ട് വന്നിനി ഇനിയും കത്തിയുന്ന അതേ നെനപ്പിൽ കത്തിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ആ അമ്മ തന്നിട്ട് ഞാൻ തോന്നിയിട്ട് അത്രയും. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್
ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.